الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم قد طه مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا بجسمه الحسن. بخلقه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في عالم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى سله في الشمس ذو فاطن. كالدفاق قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتن. الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مكتاهب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تغلطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وليدك رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف كتاب شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف كتاب شيخنا وربي أرواحنا في هدية ودين كل خير وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ سيد محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن فضل الحضرمي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الله
اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai ayat man qala Bu ya. Saya mana bacaan Bu? Saya nggak tandain ya Bu, tumben. Apa bacaannya? Terakhir kemarin, senang kemarin, aiman qala itu betul Bu? Aiman qala innahu makruhun itu benar. Bismillahirrahmanirrahim. Aiman qala innahu makruhun qala sababul karahati an-nahyu al-makhsusu fi khabari Abi Dawud wa man qala innahu khilaful awla qala sababuhu an-nahyu al-ma'khudhu min fitrihi sallallahu alaihi wasallam bi'arafata wa nahnu ma'muruna bi'izba'ihi fil fitri wal amru bil fitri nahyun an diddihi wa huwa as-sawmu fa idza 'alimta ma taqarrara zahara laka anna qira'ata as-surati fi thalithati war-rabi'ati laysa makruhan wa amma kaunuhu khilafal awla fa in qulna bil mu'tabari min 'anami sunniha fihima wa annal isba'a tarbuha fihima fahiya khilaful awla lima marra fi sawmi arafata lianna ma'muruna bi'izba'ihi wal amru bisyai'i nahyun an diddihi faqawlu ibni hajarin fi syarhi wal imdadi qira'atuha fihima laysa khilafas sunnati bal laysa sunnatan fihi nazarun li'annahu yaqtadi kauna qira'atiha mubahatan wala talaba fiha bifi'lin wala kaffa wa yusannu kadhalika wa laysa kadhalika balil matlubu fiha al-kaffu lil-intibai wal-mubahu la talaba fihi fi'lan wala tarkan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu.
Bismillahirrahmanirrahim. Masih membicarakan tentang kemakruhan salat ya Bu ya. Kemarin kita disunnahkan, ibu disunnahkan baca surah pada waktu ibu salat yang fardu, yang bilangannya jumlahnya lebih dari 2 rakaat, hanya pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua ya Bu ya. Jadi tidak disunnahkan ibu membaca surah setelah Al-Fatihah ya Bu ya. Kan habis Fatihah ibu disunnahkan baca surah. Nah, ini disunnahkannya hanya pada rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua. Sementara setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat tidak disunnahkan ibu membaca apa Bu? Surah. Jelas ya? Kemarin dibandingkan oleh pengarang rahimahullah dengan puasa pada hari Arafah ya Bu ya. Kan puasa hari Arafah ini disunnahkan bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji ya Bu ya. Sementara orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunnahkan untuk melakukan puasa sunnah hari Arafah. Ibu di Jakarta, berarti ibu nggak apa betul? Nggak haji. Pas tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ibu disunnahkan untuk melakukan puasa sunnah hari Arafah. Kok disunnahkan? Karena ibu sedang tidak melakukan ibadah haji. Sementara bagi orang-orang yang sedang haji, dia lagi wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, tidak disunnahkan untuk melakukan puasa pada hari Arafah. Jelas ya Bu ya? Nah sekarang ini pelarangannya bagaimana? Kan tadi ada hadis sebelumnya riwayat Al-Imam Abu Dawud bahwasanya Nabi melarang tidak diperbolehkan untuk puasa Arafah pada hari Arafah bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji. Nah sekarang pelarangannya ini bagaimana hukumnya? Sampai di mana pelarangan ini? Kan pelarangan ada yang makruh, ada yang haram ya Bu ya. Kalau yang makruh dilarang tapi nggak pasti. Sementara kalau yang haram dilarang tapi apa Bu? Tapi pasti. Jelas ya Bu ya. Jadi bedakan antara makruh dengan haram. Kalau makruh dilarang tapi tidak dipastikan. Sementara kalau haram itu dilarang pasti ya Bu ya. Contoh berjudi apa hukumnya Bu? Haram, dilarang tapi pelarangannya apa Bu? Yang pasti. Terus makan daging babi apa hukumnya Bu? Haram, dilarangnya dengan pelarangannya apa Bu? Yang pasti. Nah, sementara contoh makan bawang merah mentah ya Bu ya. Makan bawang putih mentah. Itu bagaimana hukumnya? Makruh. Dilarang, tapi pelarangannya tidak apa Bu? Tidak pasti. Jelas ya Bu ya? Sudah paham ya Bu ya? Antara pelarangan yang pasti dengan pelarangan yang tidak apa? Yang tidak pasti. Jadi kalau sudah pasti maka disebut sebagai haram. Sementara yang tidak pasti maka disebut sebagai makruh. Nah ini puasa pada hari Arafah tadi ibu lagi haji, maka ibu nggak boleh apa Bu? Nggak boleh puasa pada hari Arafah. Ini bagaimana pelarangannya? Hukumnya apakah sampai kepada makruh atau sampai kepada khilaful aula? Yang kemarin ya Bu ya, ada khilaful aula, ada makruh. Kalau makruh itu pelarangan yang tidak pasti, tetapi dikhususkan ya Bu ya. Ulang lagi sebentar Bu, sedikit lagi ulang yang kemarin pelajarannya Bu ya. Jadi ada makruh, ada khilaful aula. Dilarang, tidak pasti, dikhususkan, maka disebut sebagai makruh. Contoh, ibu masuk masjid, kan ibu dianjurkan sebelum ibu duduk, maka ibu disunnahkan untuk apa? Melakukan salat sunnah
tahiyatul masjid. Tapi kalau ibu nggak keburu, ibu nggak bisa, ganti dengan 4 kali membaca yang kemarin ya Bu ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala halla wala quwwata illa billahil aliyil azim ya Bu ya. Nah, pelarangan tadi Nabi menganjurkan bila ibu masuk masjid, jangan duduk sebelum ibu melakukan salat sunnah tahiyatul masjid. Ini dikhususkan. Pelarangannya tidak pasti dan dikhususkan. Inilah yang disebut sebagai makruh. Sementara ada yang Nabi larang tidak pasti tapi tidak dikhususkan. Inilah yang disebut sebagai khilaful aula. Jelas ya Bu ya? Paham ya Bu ya? Emang ini mesti terangin Bu. Jadi ibu ngerti nanti perbedaan antara tadi apa Bu? Makruh dengan perbedaan antara khilaful aula. Yang perlu ibu ingat, dua-duanya dilarang tapi tidak apa Bu? Tidak pasti. Kalau haram sudah pasti. Sementara makruh dengan khilaful aula dilarang tapi tidak pasti. Artinya apa? Manakala ibu kerjakan nggak berdosa ya Bu ya. Manakala ibu kerjakan tidak apa Bu? Tidak berdosa. Kalau haram ibu kerjakan dosa Bu? Dosa. Itu bedanya Bu tuh. Antara makruh khilaful aula dengan haram. Kalau haram dilarang oleh agama, bila ibu kerjakan berdosa. Sementara makruh dengan khilaful aula dilarang dalam agama, bila ibu kerjakan tidak apa Bu? Tidak berdosa. Jelas ya Bu ya? Contoh makan bawang merah mentah, dilarang nggak Bu? Dilarang nggak? Dilarang. Pasti nggak pelarangannya Bu? Nggak pasti. Ibu makan bawang merah mentah, bawang putih mentah, dosa nggak Ibu? Nggak dosa. Inilah yang disebut sebagai makruh atau khilaful aula. Tapi kalau haram, maka mutlak pertama pelarangannya pasti, pelakunya dihukumkan berdosa bila mengerjakannya. Paham ya Bu ya? Jelas ya? Nah tadi orang yang lagi haji, Nabi larang nggak boleh melakukan puasa pada hari apa Bu? Arafah. Nah ini para ulama menjelaskan di sini hukumnya makruh atau khilaful aula. Udah paham ya Bu ya? Udah ngerti ya perbedaan antara makruh dengan apa tadi Bu? Khilaful aula. Aiman qala innahu makruhun. Ulama yang berpendapat berpuasa pada hari Arafah bagi orang yang haji adalah hukumnya makruh. Qala, ulama ini mengatakan sababul karahati, sebab kemakruhannya an-nahyul makhsusu, larangan yang dikhususkan. Ingat ya Bu ya, kalau ada pelarangan yang tidak pasti tapi dikhususkan maka disebut sebagai makruh ya Bu ya. Ada pelarangan yang tidak pasti tapi tidak dikhususkan maka disebut sebagai khilaful aula. Bedain ya Bu ya. Ada makruh, ada khilaful aula. Kalau makruh dilarang, kemudian pelarangannya tidak pasti, kemudian dikhususkan maka disebut sebagai makruh. Kalau khilaful aula dilarang, terus kemudian pelarangannya tidak pasti, tetapi dia tidak dikhususkan maka disebut sebagai khilaful aula. Nah tadi pelarangan tadi dari Nabi Muhammad SAW, ibu nggak boleh puasa hari Arafah pada hari Arafah. Hukum yang pertama bagi ulama yang mengatakan makruh, maka mengatakan sebab kemakruhannya karena ada larangan yang dikhususkan. Pada apa? Fi khabari Abi Dawud, pada hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud yang kemarin Bu, Nabi melarang bagi umatnya yang sedang melakukan ibadah haji untuk berpuasa pada hari apa Bu? Pada hari Arafah. Maka ulama yang pertama berpendapat hanya sebatas makruh saja. Kok makruh? Dilarang oleh Nabi, tapi pelarangannya tidak pasti.
Kemudian hal ini dikhususkan dengan apa? Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud. Maka dihukumkan oleh sebagian ulama makruh bila ada orang yang melakukan puasa hari Arafah sedang melakukan ibadah haji. Berarti dosa nggak bu? Dosa nggak bu? Nggak dosa. Nih ibu lagi haji nih bu nih. Kemudian datang hari Arafah, ibu biasa puasa. Misalnya ibu biasa puasa hari Arafah di Jakarta. Pas ibu lagi haji, ibu lagi wukuf di Arafah, ibu puasa. Ibu dosa nggak bu? Nggak dosa. Kenapa demikian? Pelarangan ini sebatas pertama hukumnya hanya tadi apa bu? Makruh. Pelarangan yang tidak pasti dan dikhususkan. Jelas ya bu ya? Wa man qala innahu khilaful aula, dan ulama yang berpendapat yang kedua bahwasanya berpuasa pada hari Arafah bagi orang yang sedang haji adalah hukumnya khilaful aula. Qala, ulama ini berpendapat sababuhu, sebabnya adalah an-nahyul ma'khudhu min fitrihi sallallahu alaihi wasallam bi Arafah, adalah larangan yang diambil dari mana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa pada hari Arafah. Itu larangannya bodoh. Nabi tidak berpuasa pada hari Arafah, maka datanglah hukum pelarangan di situ. Pelarangannya pelarangan yang tidak pasti dan tidak dikhususkan. Wa nahnu ma'muruna bi itsba'ihi fil fitri, dan kita semua diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW untuk tidak berpuasa pada hari Arafah. Wal amru bil fitri nahyun am diddihi wa huwa shaum. Melakukan ibadah yaitu melakukan perintah Nabi tidak berpuasa pada hari Arafah adalah larangan dari sebaliknya, yaitu berpuasa pada hari Arafah. Kan Nabi pada hari Arafah tidak apa bu? Tidak berpuasa. Berarti kalau ibu berpuasa pada hari Arafah berarti ibu melanggar nggak bu? Melanggar yang Nabi larang, tapi ibu tidak berdosa ya bu ya. Kenapa demikian? Karena hukumnya hanya sebatas yang kedua tadi apa bu? Khilaful aula. Fa'idha alimta ma taqarrara, kalau engkau telah mengetahui yang telah tadi diuraikan di atas, zahara laka, jelaslah bagimu, anna qira'atas surati fil thalithati war rabi'ati laisa makruhan, membaca surah setelah Al-Fatihah pada rakaat yang ketiga dan keempat tidak makruh hukumnya. Ini sebagian ulama mengatakan berdasarkan uraian di atas tadi, maka membaca surah setelah Al-Fatihah pada rakaat yang ketiga atau pada rakaat yang keempat hukumnya adalah tidak makruh. Wa amma kaunuhu khilafal aula, adapun keadaannya dia adalah hukumnya khilaful aula, fa in kunna bil mu'tamadi min adami sunniha fihima, jika kita berpendapat dengan pendapat yang mu'tamad yang kuat bahwasanya tidak disunnahkan untuk melakukannya, yakni melakukan membaca surah setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat, wa annal itsba'a tarkuha fihima, dan mengikuti Nabi Muhammad adalah harus ditinggalkan, jangan dibaca surah setelah Al-Fatihah di rakaat yang ketiga keempat, fahiya khilaful aula, maka hukumnya adalah khilaful aula. Jelas ya bu ya? Jadi membaca surah setelah Al-Fatihah, ulama sebagian berpendapat hukumnya bukan khilaful aula, tapi hanya sebatas bukan makruh, tapi hanya sebatas khilaful aula. Lima marra fi shaumi Arafah, karena keterangan yang telah lewat pada masalah puasa pada hari Arafah, li'anna ma'muruna bi isba'ihi, dan kita ini diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih boleh nggak baca surah setelah Al-Fatihah rakaat ketiga 4?
masih boleh. Kenapa demikian? Karena masih ada ulama yang berpendapat hukumnya bukan makruh, ya Bu ya. Hukumnya hanya sebatas khilaful aula. Ingat ya Bu ya, bila ibu lakukan tidak berdosa. Kenapa demikian? Karena hukumnya hanya sebatas makruh atau sebatas khilaful aula. Wal amru bisyai'i nahyun aw diddihi, dan memerintahkan dengan sesuatu berarti melarang dari lawanannya. Faqaulu Ibnu Hajarin, maka pendapat dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah fi syarhi wal imdad, pada kitab syarah wal imdad dan imdad, qira'atuha fihi ma laysa khilafas sunnati, membaca surah setelah Al-Fatihah pada rakaat kedua, pada rakaat ketiga, keempat, itu hukumnya tidak menyalahi sunnah. Tuh. Bahkan dipertegas oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah bahwasanya membaca surah setelah Al-Fatihah pada rakaat yang ketiga, keempat dihukumkan adalah bukan menyalahi sunnah. Jadi masih boleh nggak Bu? Baca surah Al-Fatihah masih boleh, sekalipun di rakaat yang ketiga dan yang keempat. Jelas ya Bu ya. Jadi hukum makruhnya tidak baku ya Bu ya. Ada ulama yang berpendapat makruh, ada ulama yang berpendapat khilaful aula, bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat hukumnya adalah tidak menyalahi sunnah. Jadi ibu nanti pas ibu dengar ada orang baca surah setelah Al-Fatihah di rakaat yang ketiga, yang keempat, ibu jangan komen ya Bu ya. Kenapa demikian? Karena masih ada pendapat ulama yang mengatakan tadi dia hukumnya tidak menyalahi apa Bu? Tidak menyalahi sunnah. Misalnya ibu lagi sembahyang nih di masjid nih, kemudian ibu dengar sebelah ibu Isya rakaat ketiga habis Fatihah dibaca apa Bu? Surah. Keempat juga sama, habis Fatihah dibaca surah. Ibu jangan komen. Kenapa demikian? Karena masih ada ulama yang berpendapat membaca surah setelah Al-Fatihah rakaat yang keempat adalah dihukumkan tidak menyalahi apa Bu? Tidak menyalahi sunnah. Jelas ya Bu ya? Itu pentingnya kita dapat ilmu gitu ya Bu ya. Pentingnya kita ngaji ada ilmu begitu. Jadi pas ada orang kita dengar kok kan sunnahnya hanya membaca surah habis Fatihah rakaat berapa Bu? 1, 2. Pas ibu di lapangan, ibu di masjid, ibu di musola, sebelah ibu kok sembahyang Isya Maghrib rakaat ketiga, keempat, habis Fatihah baca apa Bu? Surah. Ibu diam aja. Kenapa diam? Ibu udah tahu ilmunya. Karena masih ada ulama yang berpendapat baca surah setelah Al-Fatihah rakaat yang ketiga, keempat tidak menyalahi sunnah. Jelas ya Bu ya? Bahkan laisat sunnatan, dia juga bukan sunnah. Fihi nazarun, maka padanya ada tinjauan dari ulama. Kenapa demikian? Li'annahu yaqtadi kauna qira'atiha mubahatan, karena bisa menyebabkan membaca surah setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga, keempat adalah hukumnya mubah. Ada ulama yang mengatakan sampai membaca surah di rakaat ketiga, keempat habis Fatihah hukumnya mubah ya Bu ya. Berarti bukan makruh juga bukan khilafun aula, hukumnya mubah. Arti mubah bagaimana Bu? Ibu kerjakan tidak ada pahalanya, ibu tinggalkan tidak apa? Tidak ada dosanya. Itulah yang disebut sebagai mubah. Makanya ibu pas dengar ada orang baca surah setelah Al-Fatihah rakaat ketiga, keempat, ibu jangan komen, diam saja. Kenapa demikian? Ibu sudah dapat ilmunya. Ternyata ada ulama yang mengatakan membaca surah setelah Al-Fatihah rakaat ketiga dan keempat itu hukumnya adalah tidak makruh, tidak khilaful aula, bahkan hukumnya adalah sekedar mubah saja. Bagaimana pengertian mubah? Dibaca tidak berpahala, tidak dibaca tidak apa Bu? Tidak berdosa. Jelas ya Bu ya? Walau talaba fiha bi fi'lin wala kaffa,
tidak dituntut padanya untuk mengerjakan, juga untuk tidak mengerjakan. Jadi boleh dikerjain, boleh kagak, kan mubah. Kayak makan bu, makan, minum, tidur, apa hukumnya bu tuh? Mubah. Ibu makan tidak ada apanya bu? Pahalanya. Ibu nggak makan tidak ada dosanya, ya bu ya. Itu barang mubah seperti itu. Tidur, ibu tidur nggak ada pahalanya. Ibu enggak tidur juga tidak ada dosanya. Itulah yang disebut sebagai mubah. Nah, sama bandingannya dengan demikian tadi. Ada orang baca surah setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga keempat, maka dihukumkan sebagian ulama mubah. Bagaimana pengertian mubah? Yang dibaca olehnya tidak ada pahalanya. Bila dia tidak baca juga tidak berdosa. Itulah yang disebut sebagai mubah. Jelas ya bu ya? Walaysa kadzalika, bukan begitu. Balil matlubu fiha al-kaffu lil ittiba'i. Yang dituntut padanya adalah al-kaffu lil ittiba'. Lebih bagusnya jangan baca surah setelah Al-Fatihah. Kenapa demikian? Mengikuti kerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling bagus udah seperti yang ibu sudah kerjakan sebelum-sebelumnya bu ya. Rakaat yang ketiga, keempat, habis Fatihah jangan baca apa bu? Jangan baca surah, sudah diam saja. Habis Fatihah, rakaat ketiga maghrib bu, maghrib. Ketiga ibu naik, rakaat ketiga baca Fatihah, habis Fatihah langsung apa bu? Langsung ruku, nggak usah baca apa bu? Surah. Kenapa demikian? Karena mengikuti kerjaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya bu ya? Cuma tadi ingat ya bu ya, kalau ada orang yang baca surah habis Fatihah, rakaat ketiga keempat, maghrib, isya, zuhur, asar, ibu jangan apa bu? Jangan komen ya bu ya. Kenapa demikian? Ada ulama yang bilang hukumnya sebatas mubah ya bu ya. Jadi ibu udah tahu ilmunya. Oh iya, nggak apa-apa udah. Dia pengen baca nggak apa-apa. Karena itu hukumnya adalah sebatas mubah saja. Tapi ingat ya bu ya, yang paling bagus adalah ibu nggak usah baca surah setelah Al-Fatihah pada rakaat ketika dari rakaat yang keempat. Jelas ya bu ya? Wal mubahu la talaba fihi fi'lan wa la tarkan. Mubah itu tidak dituntut untuk mengerjakannya dan tidak dituntut untuk meninggalkannya. Mubah demikian bu tuh. Hukum mubah itu ibu tidak dituntut untuk mengerjakan, juga ibu tidak dituntut untuk meninggalkan. Mubah, makan. Ibu enggak dituntut harus makan, juga tidak dituntut harus tidak makan. Kenapa demikian? Hukumnya sebatas mubah. Jelas ya bu ya? Jadi tadi lebih bagusnya ibu tidak perlu baca surah setelah Al-Fatihah pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Fal wajhu, maka satu pendapat ulama kita, anna khilafas sunnati wa khilafal afdali muradifani li khilafil aula. Kalimat khilafus sunnah dengan khilaful afdal itu dua-duanya muradifan, sama artinya, sinonim. Li khilafil aula dengan kalimat khilaful aula. Jadi ibu kalau dengar khilafus sunnah, ibu dengar kalimat khilaful afdal, itu sama dengan khilaful aula ya bu ya. Kalau ibu dengar kalimat khilafus sunnah atau khilaful afdal, itu sama pengertiannya dengan khilaful aula. Seperti itu ya bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan besok insyaallah bacaannya na'am qad yakunu khilaful afdali mustahabban aidan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu, setiap besok saya undang bu, pagi jam 6 sampai jam 8. Haul saya punya orang tua ya bu ya. Senin besok ya bu ya, pagi jam 6 sampai jam 8. Pas hari libur ya bu ya, pas hari libur.
tetap siang kita ngaji Bu, tetap siangnya kan. Lagi di sini jam bangun, cuma paginya jam 6 sampai jam 8 saya undang 5 orang tua saya Bu ya. Haul saya punya orang tua dari jam 6 pagi sampai jam 8 ya Bu ya. Ya Rabbana ta'arafna bi annana qatarafna wa annana ashrafna wa ala laza ashrafna fatub alaina tawba tawsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw dhiratin aw suhba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlahu wa judan manna la biktisab minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alayhi antal habbi wal ali wal ashabi aidadat as-suhbi walhamdu lillahi fil badani wat tanahi. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.